आम ए चैनल प्रेम मार्क को सुस्वागत। आज यह हूँ पेडागोजी क्वेश्चन सबू यह उभय पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन सबू अच्छी जहाँकि बहुत गुरुत्वपूर्ण परीक्षा आसवा भली प्रश्न सबू अच्छी। ठीक अच्छे देखा प्रथम प्रश्न कौन अच्छी। प्रथम प्रश्न समजातिर जनन सूत्रिकार मिलन रे भ्रूणर सूत्रपात हुए बोली किए मत प्रदान करथिले। समजातिर जनसूत्रिकार मिलन रे भ्रूणर सूत्रपात हुए बोली किए मत प्रदान करथिले। एठारे ऑप्शन अछि टॉलमियन, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड, जोहान ग्रेसर मेंडेल। एठारे सठिक उत्तरटी होछि डी नंबर जोहान ग्रेसर मेंडेल। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न गोटिए शुक्राणुर व्यास केते? गोटिए शुक्राणुर व्यास केते? एठारे ऑप्शन अछि 0.01, 0.05, 0.07, 0.08। एठारे सठिक उत्तरटी होछि बी नंबर 0.05। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न गोटिए डिंबाणुर व्यास केते मिलीमीटर? गोटिए डिंबाणुर व्यास केते मिलीमीटर? एठारे ऑप्शन अछि 0.5, 0.08, 0.1, 2। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 0.1 सी नंबर होछि सठिक उत्तर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न शुक्राणु 1 मिनिट रे केते इंच दूर अतिक्रम करे? शुक्राणु 1 मिनिट रे केते इंच दूर अतिक्रम करे? एठारे ऑप्शन अछि 1/10, 1/8, 1/7, 1/9। एठारे सठिक उत्तरटी होछि ए नंबर 1/10। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न जड़े व्यक्तिंकर वंश परंपरा और तांकर गठन शारीरिक वैशिष्ट्य पितामाता तथा अन्यान्य पूर्वपुरुषों ठारू निःसृत धारण शक्ति और कार्यावली को नहीं गठित ए मत किए देइथिले? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीए। ठीक अच्छे प्रश्नटी मुझे आउथरे कहूँ जड़े व्यक्तिंकर वंश परंपरा और तांकर गठन शारीरिक वैशिष्ट्य पितामाता तथा अन्यान्य पूर्वपुरुषों ठारू निःसृत धारण शक्ति और कार्यावली को नहीं गठित ए मत किए प्रकाश करथिले? एठारे ऑप्शन अछि सिम्पसन, जॉर्ज एडम, डुगाल एवं हॉलैंड, क्रो एवं क्रू। एठारे सठिक उत्तरटी होछि डुगाल एवं हॉलैंड सी नंबर होछि सठिक उत्तर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न डिंबाणुर परिपक्वता केते दिन मध्यरे होइथाय? डिंबाणुर परिपक्वता केते दिन मध्यरे होइथाय? एठारे ऑप्शन अछि 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन। एठारे सठिक उत्तरटी होछि 28 दिन। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न नारी मानकर केतोटी डिंबकोश थाए? नारी मानकर केतोटी डिंबकोश थाए? एठारे ऑप्शन अछि गोटिए, दुईटी, तीनोटी, पांचोटी। एठारे सठिक उत्तरटी होछि दुईटी बी नंबर होछि सठिक उत्तर। ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न नारी मानक डिंबकोश मध्यरे केते डिंबाणु थाए? नारी मानक डिंबकोश मध्यरे केते डिंबाणु थाए? एठारे ऑप्शन अछि 1 लाख रु 1,50,000, 1,50,000 रु 2 लाख,
2,00,000 2,50,000 2,50,000 5,00,000। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2,50,000 5,00,000। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଡିମ୍ବାଣୁରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ? ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଡିମ୍ବାଣୁରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 21, 23, 24, 26। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 23 ଯୋଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, 23 ଯୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିମ୍ବାଣୁ, ଜିନ୍, କଣିକା, ସସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି B ନମ୍ବର ଜିନ୍। ଜିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଡିମ୍ବାଣୁର X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନେଇ XX କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବାହୀ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଜାତ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିମ୍ବାଣୁର X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର X କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନେଇ XX କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବାହୀ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଜାତ ହୁଏ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ମଧ୍ୟମ ଲିଙ୍ଗ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା। କନ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଜନିକାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଜନିକାମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମେଣ୍ଡେଲ, ଷ୍ଟାନଲେ ହଲ୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ୱାଟସନ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମେଣ୍ଡେଲ। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁବଂଶର ପ୍ରେରକ ବା ସଞ୍ଚାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁବଂଶର ପ୍ରେରକ ବା ସଞ୍ଚାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନନିକା, ଅଣ୍ଡାଣୁ, ଜନନ ସୂତ୍ରିକା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା। ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୂର୍ବ ବଂଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶକୁ କାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବ ବଂଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶକୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ସମ୍ପ୍ରେରଣ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଡିମ୍ବାଣୁ, ଜନନ ସୂତ୍ରିକା, ଅଣୁ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଲିଙ୍ଗକୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଲିଙ୍ଗକୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକଣିକାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅଣୁ, RNA, DNA, ଜନନିକା। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ନମ୍ବର ଜନନିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଘଟକ, ଜନନ ସୂତ୍ରିକା, ଅନୁବଂଶ, ପରିବେଶ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନୁବଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ବଂଶାଣୁସୂତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନୁବଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ? ବଂଶାଣୁସୂତ୍ର ବିଚକ୍ଷଣତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନୁବଂଶ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ୱାଟସନ୍, ଗ୍ୟାଲଟନ୍, ଆଲବର୍ଟ, ରେନର। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗ୍ୟାଲଟନ୍। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ହେଉଛି ପିତୃକୋଷ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ମାତୃକୋଷ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ହେଉଛି ପିତୃକୋଷ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ମାତୃକୋଷ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ, ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣମାନ ଆହରଣ କରିଥାଉ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଜନନିକା, ଅଣ୍ଡାଣୁ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ନମ୍ବର ଜନନିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନନିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷର 23 ଯୋଡ଼ା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଶିଶୁର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଣିଷର 23 ଯୋଡ଼ା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା କୁହାଯାଏ ଓ ଏହି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଶିଶୁର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ରଙ୍ଗ, ପ୍ରକୃତି, ଲିଙ୍ଗ, ବଂଶାନୁଗୁଣ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ। ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆକସ୍ମିକତା, ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନନ କୋଶିକା କୋଷର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ଜନନ ସୂତ୍ରିକାର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନନ କୋଶିକା କୋଷର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ଏହିପରି ଭାବେ ଜନନ ସୂତ୍ରିକାର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନୁବଂଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମିଟୋସିସ୍, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମିଟୋସିସ୍। ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥାଆନ୍ତି? ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥାଆନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 19, 23, 24, 26। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 23 ଯୋଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, 23 ଯୋଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 2ଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଡିମ୍ବାଣୁ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ବା ତତୋଧିକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 2ଟି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏକ ଜାତୀୟ, ବିଜାତୀୟ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଜାତୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜାତୀୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ସେ ସବୁକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ସବୁକୁ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବୋରିଂ, ଲଙ୍ଗଫୋଲ୍ଡ, ୱେଲ୍ଡ, ଉଡୱାର୍ଥ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ନମ୍ବର ଉଡୱାର୍ଥ। ଉଡୱାର୍ଥ କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାଆଁଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଯାଆଁଳାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 2, 4, 5, 7। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କେଉଁ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଟି ଠିକ୍? ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କେଉଁ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଟି ଠିକ୍? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଗୁଣନ ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଗୁଣନ ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ୍ରାଣୁର Y ଜନନ ସୂତ୍ରିକା X ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ରାଣୁର Y ଜନନ ସୂତ୍ରିକା X ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ହାଲକା, ଓଜନିଆ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ନମ୍ବର ହାଲୁକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିତାଙ୍କର X ଏବଂ Y ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥିବା ସ୍ଥଳେ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିତାଙ୍କର X ଓ Y ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥିବା ବେଳେ ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି Y, X, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି X। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁର କେଉଁ ଧରଣର ଜନନ ସୂତ୍ରିକାର ମିଳନ ହେଲେ ଡିମ୍ବ ନିଷିକ୍ତ ହୁଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ଡିମ୍ବାଣୁର କେଉଁ ଧରଣର ଜନନ ସୂତ୍ରିକାର ମିଳନ ହେଲେ ଡିମ୍ବ ନିଷିକ୍ତ ହୁଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସମାନ, ଅସମାନ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ନମ୍ବର ସମାନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ କାହାର ପ୍ରେରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନନ ସୂତ୍ରିକା ମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ କାହାର ପ୍ରେରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଅନୁବଂଶ, ପରିବେଶ, ଘଟକ, ପରିବର୍ତ୍ତୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅନୁବଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁବଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁ ନିକଟକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଜନନ ସୂତ୍ରିକା, ଜନନିକା, ଡିମ୍ବାଣୁ, ଶୁକ୍ରାଣୁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନନିକା। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ପାଳନ କରେ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ପାଳନ କରେ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନିଷେଚନ, ଜନନ ସୂତ୍ରିକା, ମିଟୋସିସ୍, ଅନୁବଂଶ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିଷେଚନ। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଭ୍ରୂଣ
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରୁ କ'ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଭ୍ରୂଣ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ସେହିଠାରୁ କ'ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ନିମ୍ନବାହୀ ନାଳୀ, ଜରାୟୁର ପ୍ରାଚୀର, ଗର୍ଭନାଳ, ନାଭିନାଳ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଭିନାଳ। ଡି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭ୍ରୂଣସ୍ରାବର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାହାର ଅଭାବ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭ୍ରୂଣସ୍ରାବର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କାହାର ଅଭାବ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି କାର୍ଟିନ୍, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍, ଆଡ୍ରିନାଲିନ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରୋନ୍। ବି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ଷୁର ଫୋଭିଆ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଜନ୍ମର ପ୍ରାୟ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଚକ୍ଷୁର ଫୋଭିଆ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 7 ମାସ, 6 ମାସ, 4 ମାସ, 3 ମାସ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 4 ମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି, 4 ମାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବାମନତ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିର ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଦେଖାଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବାମନତ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଥାଇରଏଡ଼୍, ଆଡ୍ରିନାଲ, ପିନିଏଲ୍, ପାରାଥାଇରଏଡ଼୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ଼୍। ଏ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ସେରିବ୍ରାଲ୍ ପାଲସି, ପାରାସ୍କିଆ, ପକ୍ଷାଘାତ, ଆନୋସ୍କିଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆନୋସ୍କିଆ। ଡି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଶିଶୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଶିଶୁ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ପାରାସ୍କିଆ, ଆଷ୍ଟ୍ରାସିଆ ଆବାସିଆ, ସେରିବ୍ରାଲ୍ ପାଲସି, ଆନୋସ୍କିଆ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସେରିବ୍ରାଲ୍ ପାଲସି। ସି ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗକୋଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ଜନନସୂତ୍ରିକା ଥାନ୍ତି? ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗକୋଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ କେତୋଟି ଜନନସୂତ୍ରିକା ଥାନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 5ଟି, 2ଟି, 4ଟି, 3ଟି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନିଷିକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଡିମ୍ବ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିନିଏ? ନିଷିକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଡିମ୍ବ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିନିଏ? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 20 ଦିନ, 15 ଦିନ, 75 ଦିନ, 10 ଦିନ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ନମ୍ବର 10 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲିଡୋମାଇଡ୍ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲିଡୋମାଇଡ୍ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି? ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସେଫାଲି, ଫୋକୋମିଲିଆ, ଟକ୍ସିମିଆ, ହାଇଡ୍ରୋସେଫାଲି। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
ଫୋକୋମେଲିଆ। बी नंबर होची सठिक उत्तर। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, गर्भधारणर अष्टम सप्ताह ठारू प्रसव पर्यंत समय व्यवधान को गर्भावस्था कहुए। यही पर्याय कौन कार्यक्षम होता है? भेरी इंपोर्टेंट। ठीक अच्छे। गर्भधारणर अष्टम सप्ताह ठारू प्रसव पर्यंत समय व्यवधान को गर्भावस्था कहुए। यही पर्याय कौन कार्यक्षम होता है? एठार ऑप्शन अच्छी जीवकोश माने, स्नायुसंधि माने, अंग प्रत्यंग, स्नायु माने। एठारे सठिक उत्तरटी होची अंग प्रत्यंग। अंग प्रत्यंग गुड़िक कार्यक्षम होता है। ठीक अच्छे। धन्यवाद पिला माने। एपरी परवर्ती वीडियो देखिबा आमर ये चैनल को निश्चय कमेंट करिवो, लाइक करिवो, शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो। ठीक अच्छे। धन्यवाद।